these stressful times. So without further delay, we'll go ahead with the program. The first item on the agenda, as we always do during our programs, is a rendition of Maitrim Bhajatam by Srimati Padmaja Rani Garu, who is a member of IMCT of Hyderabad. So this is a Sanskrit poem which has been written by Kanchi Paramacharya, Sri Chandrasekhara Saraswati Garu. This was sung by Srimati M.S. Subbalakshmi at the United Nations General Assembly in October 1966 and has been adopted by IMCTF as its anthem. The poem summarizes friendship and calls for generosity and compassion. It exhorts people to give up war and aggression, for Mother Earth is bountiful and there is no need to fight for any of its resources. It is a song which tells us how we should all live our lives in this short span, what we call life. Srimati Subbalakshmi debuted with this song at the concert in the United Nations, where she was given a standing ovation. She made it a regular feature in almost all her subsequent concerts for the rest of her life. The renowned music director Vasant Desai from Bollywood had composed a tune for the song, and so now I request Padmaja Garu to render this song. I'm just unmuting. Yeah. Andariki namaskaram andi. Sri Gurubhyo Namaha Mahaganapati Saraswati. Maitrim bhajata akhila vrujeti. Maitrim bhajata akhila vrujeti. आत्मवदेव परानपि पश्यता आत्मवदेव परानपि पश्यता युद्धं त्यजता स्पर्धां त्यजता युद्धं त्यजता स्पर्धां त्यजता त्यजत परेष्वाक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वाक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिल वृजेत्री मैत्रीं भजत अखिल वृजेत्री जननी पृथिवी कामधुखास्ते जननी पृथिवी कामधुखास्ते जनको देवः सकल दयालु जनको देवः सकल दयालु धाम्यता दत्ता दयत्वो जनता धाम्यता दत्ता दयत्वो जनता श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां। धन्यवाद। Dhanyavad Padmaja Garu. Now I request Sri K. Srikant Reddy Garu, who is the convener of IMCTF Hyderabad chapter, to give a very brief introduction of what IMCTF is. Thank you, sir. Very good morning. Very good morning all.
సార్ మాట్లాడారు సార్ మీరు శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు సార్ సో మీ పేరు ఏమైనా ఉంది సార్ ఇందులో నా పేరు కేఎస్ రెడ్డి ఉంది సార్. నా పేరు కేఎస్ రెడ్డి. ఓ సారీ సార్ ఇక్కడ ఇంకో శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు నా పేరేముంది సార్. శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఉంది సార్. నా పేరు కేఎస్ సార్, కేఎస్ రెడ్డి. శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఉంది. ఓకే సార్. సో అవర్ Telangana State IMCTF General Secretary Ramurthy Garu, Treasurer Sharmaji, and Ram Reddy, Kadarji, and Chandrasekhar ji, and myself, Srikant ji, So on this connection, I'm making this a wonderful program. Thank you to Swamiji to. వినబడతలేదు. మంచిగా వినిపిస్తుంది కానీ Chandrasekhar sir, unmute it. Ram Reddy phone ji. Hello. K.S. Reddy garu, go ahead. Yeah, sir. Sorry, sir. అది మాకు నేను మ్యూట్ లో పెట్టాను అది. Go ahead. Okay. From beginning I talked, sir, again. Continue. It is not waste further time because Swamiji is waiting for us. Okay, sir, thank you very much. Our Telangana chapter Ramurthy is General Secretary, Sharmaji, and all eminent people who are joined in this program. So thank you very much, all of you. So mainly the IMCTF as an innovative model device to implant and ingrain cultural and moral values in young boys and girls. The essence of the IMCTF programs insist only on voluntary participation by the educational institutions, teachers, the students, parents, and the public. So the IMCTF has devised training modules which are scientifically devised, connected to the timeless values of our tradition, based on emotional quotient and grounded in our civilizational assets and virtues. So IMCTF offers knowledge, protects to young boys and girls who are often drift from our ancient Indian culture due to conceptual compulsions and peer pressure under the persuasive effect of ill-defined modernity that undermines our traditions, family, and social values. So the IMCTF mainly on themes. One is the mainly conserving forest and protecting wildlife, preserving ecology, sustain environment, inculcate human and family values, fostering women's honor, and instilling the patriotism among the students. The IMCTF intends to prepare the young Indians to measure their national and global responsibilities as Bharat is rising as a geopolitical, economic, and cultural power. IMCTF believes individual personality building through thematic samaskarams is directly connected to the nation building. So the main motto of our IMCTF, value building is nation building. Thank you to all. Thank you, Andi, Srikant garu. Now I call upon Sri K. Papireddy garu, President of TRSMA, to briefly introduce TRSMA. Papireddy garu. Thank you, sir. Good morning to everybody. IMCTF with the TRSMA is the program. దీనికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి
కన్వీనర్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారికి, స్వామీజీకి, తదితర సభ్యులందరికీ కూడా ట్రస్మా పక్షాన నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ట్రస్మా స్థాపించక ముందు చిన్న చిన్న స్కూల్స్, చిన్న చిన్న సంఘాలు ఉండేసేసి కరస్మాల మధ్యన ప్రేమాభిమానం లేకుండే. ఆ తర్వాత ట్రస్మా స్థాపించిన తర్వాత రాష్ట్రంలో అన్ని స్కూళ్ళను ఏకం చేసి వాళ్ళ మధ్య సద్భావాన్ని పెంపొందిస్తూ ముందుకు పోతున్న సందర్భం. అదే సందర్భంలో రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి అన్ని పాఠశాలల యొక్క ఉపాధ్యాయుల సమస్యలు, తర్వాత వివర్తల సమస్యలు కూడా పరిష్కరించుకుంటూ దాదాపు 18 సంవత్సరాలుగా ట్రస్మా నడుస్తున్నది. అంతేకాకుండా ట్రస్మా విత్ గాంధీ గ్లోబల్ ట్రస్ట్ తో కలిసి ట్రస్మా దాదాపు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 80% స్కూళ్లలో గాంధీ సిద్ధాంతాలను, గాంధీ అభిప్రాయాలను, గాంధీ భావాలను స్పష్టంగా మరి విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకు తెలియజేయడం చేసే సందర్భం. అంతేకాకుండా మళ్ళీ లీడ్ ఇండియా ప్లస్ ట్రస్మా, లీడ్ ఇండియాతో కూడా ట్రస్మా మమేకమై ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలు, తర్వాత అబ్దుల్ కలాం యొక్క భావాలను కూడా స్పష్టంగా ఇటు విద్యార్థులకు కూడా పేరెంట్ తెలియజేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ మధ్య కాలంలో ఉపరాష్ట్రపతి గారి చేత మరి 10th క్లాస్ విద్యార్థులకు మోటివేషన్ క్లాస్ కూడా ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా కార్యక్రమాలు ట్రస్మా ఆధ్వర్యంలో చేస్తున్న సందర్భం. ట్రస్మా తోటి ఇన్ని అంటే లీడ్ ఇండియా, గాంధీ గ్లోబల్, ఇవాళ IMCTF, సో ఇవన్నీ కూడా మాకు అనుబంధంగా భావిస్తూ భవిష్యత్తులో మేము కూడా అన్ని విధాలు పాల్గొంటామని చెప్పి తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు చేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Papireddy Garu. Now I request Sri SN Reddy of General Secretary of TRSMA just to very briefly say a few words, and then we'll go over to Swamiji's speech. Good morning, sir. Good morning, sir. Hello. Please go ahead. Sir. Good morning, everybody. IMCTF State Convener Srikanth Reddy Garu, General Secretary Murthy Garu, Chandrasekhar Garu, Swamiji Garu. Good morning on behalf of TRUSMA General Secretary. ఇప్పుడే మా అధ్యక్షులు చెప్పిన విధంగా ఆల్ బడ్జెట్ స్కూల్స్ ను తెలంగాణలో ఏ విధంగా మనము నిర్మాణించుకోవాలి, ఎలాంటి ఒత్తిడులు వచ్చినా వాటిని పరిష్కారం చేసుకుంటూ, సమస్యలను పరిష్కారం చేసుకుంటూ ఇటు ప్రభుత్వంతోని అటు అధికారులతోని ఈ బడ్జెట్ పాఠశాలను కాపాడడానికి మా రాష్ట్ర సంఘం అధ్యక్షులు పాపిరెడ్డి గారు, ట్రెజరర్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు, రామచంద్ర గారు, ఇలా చాలా మంది ఈ కార్యక్రమాలు గత 18 సంవత్సరాలుగా నిర్వహిస్తున్నాము. అదేవిధంగా 2004 జూలై 14th నాడు మన మాజీ అధ్యక్షులు అబ్దుల్ కలాం గారు చేతుల మీదుగా లీడ్ ఇండియా 2020 కార్యక్రమాన్ని ట్రస్మా ద్వారా లాంచ్ చేయడం జరిగింది రంగారెడ్డి జిల్లా ద్వారా. దాన్ని అదే స్ఫూర్తితోని పెద్ద కళలు కానండి, వాటిని సాకారం చేసుకోండి, ఆ బడో దేశకు బడో, తమ అభివృద్ధి, రాష్ట్ర అభివృద్ధి, దేశ అభివృద్ధి, పాఠశాలను విద్యార్థులపైన భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడానికి ఉపాధ్యాయులు శిక్షణ, విద్యార్థుల యొక్క మోటివేషన్, దేశ భారత నిర్మాణానికి లీడ్ ఇండియా ట్రస్మా, ఇప్పుడు గాంధీ గ్లోబల్, IMCTF కార్యక్రమాలు కూడా పాల్గొంటున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. భవిష్యత్తులో ట్రస్మా అనుబంధంగా ఈ IMCTF లో ఉండి మన భారతీయ విద్యా విధానాన్ని 5000 సంవత్సరాల క్రితం ఒక నలంద విశ్వవిద్యాలయం, ఒక విక్రమసింహ విశ్వవిద్యాలయం, ఒక తక్షశిల విశ్వవిద్యాలయం లాగా ప్రపంచ స్థాయిలో 100 దేశాల నుండి వచ్చి ఒక 10,000 మంది విద్యార్థులు ఆశ్రమ పాఠశాలలో విద్యాభ్యాసం చేశారు. అది ఇప్పుడు అమెరికా అని దేశాలకు వెళ్లకుండా మళ్ళీ భారతదేశానికి తిరుగుముఖం పట్టడానికి ట్రస్మా, IMCTF, లీడ్ ఇండియా, గాంధీ గ్లోబల్ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నందుకు, ఇందులో నన్ను భాగస్వామ్యం చేసినందుకు ట్రస్మా కార్యకర్తలందరికీ, పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ చంద్రశేఖర్ సార్. Thank you, Namaskaram. Thank you. Now I have the pleasure of introducing our main speaker, Swamiji Chidananda Rupa Garu today. I will just give a very brief introduction. Swamiji Manninchali, mimmalni pogatam gaadu, but this is a small attempt to just introduce you to our audience today.
Swami Chidrupananda Garu is presently working as director of the All India Chinmaya Yuva Kendra North Zone. Chinmaya Yuva Kendra is the youth wing of Chinmaya Mission, serving youth all over India since its inception in 1975. Since his childhood days, he has been blessed by the grace of the Master Swami Chinmayananda Garu. After his graduation in science, he worked at Hyderabad for many years as area manager for a pharmaceutical multinational company. He also worked as the CHYK Secretary of Hyderabad and Andhra Pradesh coordinator under the dietetic guidance of Pujya Gurudev Swami Chinmayananda. The inner urge for more knowledge made him join Sandipani Sadhanalaya in Mumbai. After a 2.5-year course in Vedanta, he was initiated into monk life by Pujya Swamiji Tejomayananda, present head of Chinmaya Mission worldwide. He served as Secretary General of the All India Chinmaya Yuva Kendra for 7 years. He has toured all parts of the country and has addressed students of all age groups on different topics related to youth. He has also delivered many management talks for different sections of people such as teachers, doctors, and other professionals. He has also addressed many companies like BSNL, NTPC, NHPC, Bokaro Steel Plant, etc., apart from different universities and colleges. Apart from various camps and workshops organized by him for the youth at different Chinmaya mission centers, he has also undertaken many projects at the national level, such as organizing Art of Man Making competitions in 2000 and Quiz on Awakening Indians to India in 2003, in which around 3 lakh students participated from all over the country. Prior to Noida, Swamiji served at Visakhapatnam and Chennai. He has conducted many Gita Jnana Yagnas, that is talks on Bhagavad Gita and Upanishads and other spiritual subjects. So now I welcome Swamiji to give his valuable address to all of us. Yeah. Now audible, everybody? Am I audible? Yes, Swamiji. Yes, Swamiji. Right then. You can mute everyone. Hari Om and good morning. Someone said of July 14th was something program organized a couple of years. Today also July 14th. Some program, Mr. Secretary has told, no? Something the program was organized some years back related to Abdul Kalam's vision or something on July 14th. Your organization. I think SN Reddy or somebody was speaking. Anyway, now I thank IMCTF and also TRSMA for this organizing this beautiful program. Should I speak in Telugu or English or Hindi? I think a mixture of both would be preferable, Swamiji. What, Hindi and English? Telugu? Telugu, Hindi. Telugu, English kalp maatladandi. Okay, okay. Right, I'm sharing the screen now so that PowerPoint presentation tayar chesanu. So everybody can see it. And sir, host disabled participant screen sharing. You have to. Yes, sir. We'll make sure about it. Yeah, please. Swamiji enabled. Enabled, very good. So fast. Sir, Yeah, thank you. Yes, yes, yes. Okay, thank you. 1 second. So, Hari Om, this is our Chinmaya Mission motto. Puja Gurudev Swami Chinmayananda gave this to give maximum happiness to the maximum number for the maximum period. Okay, friends, let's see now the topic which was given to me by our Chandrasekhar Garu and all the organization, 2 organizations, is that my camera is okay? Okay. Now, how to overcome challenges in stressful times? That is the topic. అంటే ఈ
వర్తమాన పరిస్థితుల్లో, కాల పరిస్థితుల్లో ఒత్తిడిలను ఎలా తట్టుకోవాలి, రకరకాల ఒత్తిళ్ళు ఉన్నాయి. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ is to be done, let us see now. I am going to share some of the slides which I have already talked some time back to the teachers, which we had a program in Noida on June 2nd. So some of the slides, some same presentation, but I will speak about stress also today. Then I will give some remedial measures, how to overcome stress, and presently in these times, how to cope up with the stress. That's what we will see little bit. Okay, first one is that ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే, ఇలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు కూడా ఇంతకు ముందు మొత్తం భూమండలం మీద మొత్తం వ్యాపించి ఉన్నదా అంటే ఇలాంటి పరిస్థితి అనేటువంటిది వచ్చిందా అంటే ఎప్పుడు రాలేదు. అందులో హెల్త్ ఇష్యూలు, అన్ప్రెసిడెంటెడ్ సిచ్యువేషన్ ఆన్ ద ప్లానెట్. సో వెరీ అన్యూజువల్, నోబడీ ఎక్స్పెక్టెడ్. దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుందంటే మనకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నేచర్స్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ఫార్ 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 సుపీరియర్ than our little creatures called humanity on earth. If nature wants to correct humanity, nature has plenty of means to make them disciplined. So nature's intelligence surpasses our little intelligence of humanity. Yet it is its own means. Anyway, the situation is very unprecedented. అంటే ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు రానటువంటిది, కలగనటువంటి పరిస్థితి. రెండవది, challenges have enveloped us from all sides 360 degrees. So many challenges, and all of you know it. మీరందరూ బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు, అనేక రంగాల్లో రాణించినటువంటి వాళ్ళు, ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి వాటి గురించి నేను చర్చించగల చాలా మంది చర్చిస్తూనే ఉన్నాం. రకరకాల సమస్యలతో మనం ఇప్పుడు కొట్టుమిట్టాడుతున్నాం. థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ దట్ నో ఫీల్డ్ రిమైన్స్ అన్టచ్డ్ బై COVID-19. ఈ క్షేత్రం, ఈ రంగం ఈ కోవిడ్ బాధకి గురి అవ్వలేదు, కోవిడ్కి గురి అవ్వలేదు అని అనడానికి వీల్లేదు. ప్రతి రంగంలోనూ ప్రతి ఇండస్ట్రీ ప్రాబ్లం ఉంది. ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ వీ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ టుడే, ఎవ్రీవేర్. ఇండస్ట్రీ, నాన్ ఇండస్ట్రీ, ఎవ్రీథింగ్. I was watching some video. One beggar in Varanasi was telling that even ashramas are not able to feed us properly because they are also not getting donations in Varanasi, and food is minimum. And more people are depending on ashramas for free distribution of food now. And they said public is not coming, no dakshinas are coming. That is the situation now everywhere. And this pandemic, COVID pandemic, has started another pandemic called fear. అసలు ఆ టాపిక్స్ చూస్తేనే అర్థం అవుతుంది మానవాళ్ళు ఎంత భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారా, గురయ్యారు అని. ఇప్పుడు నాకు గత 3 నెలల నుంచి ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నాను. అన్ని ఉపన్యాసాలు ఆ హెడ్డింగ్లు మటుకు భయంకరంగా కనిపిస్తున్నాయి. అంటే ఏది కూడా సామాన్యంగా మృదువుగా ఉన్నటువంటి హెడ్డింగ్స్, టైటిల్స్ ఇవ్వటం లేదు. అంతా కూడా భయంకర, కోవిడ్లో ఎలా చేయాలి, పాండమిక్ ఫియర్ ఎలా దాటాలి, లీడర్షిప్ ఎలా ఉండాలి, అదే ఎడ్యుకేషన్ పాఠాలు ఎలా చెప్పాలి, టీచర్ల ఒత్తిడి ఎలా తట్టుకోవాలి, ఇలా రకరకాల అన్ని కూడా ఆ టాపిక్స్ అన్నీ కొంచెం ఆందోళనకరంగా, ఇబ్బందికరంగా ఉన్నటువంటి చర్చాంశాలే కానీ ఏదో సౌమ్యంగా మనసుకు ఆనందంగా కలిగించేటువంటి అంశాలు ఏమీ లేవు. Therefore, this pandemic has started another pandemic called pandemic of fear. Bhayam. Everywhere fear gripped. Second, so whole nature celebrates. And ఎవరైనా ఆనందంగా ఉండాలంటే ప్రకృతి ఆనందంగా ఉండదు. ఒక్క మానవ జాతి తప్ప వృక్ష జాతి, ఖనిజ జాతి, తర్వాత వాతావరణము, జంతు జాతి అందరూ కూడా ఆనందంగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ మనుషులు అనేటువంటి వాళ్ళు కొంచెం ఒక డిసిప్లిన్కి గురవుతున్నారు కాబట్టి, ఒక క్రమశిక్షణకు గురయ్యారంటే ప్రోద్బలంగా, బలవంతంగా ఒక ఇంట్లో కూర్చున్నారు కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ ద ఎంటైర్ ప్లానెట్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్. దేర్ఫోర్ whole nature is celebrating. That means we have to think actually how much we have been damaging the planet. Acha. And nature is actually preparing us for a new normal. What is going to be normal? ముందే తెలుస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ 2021 కానీ 2022 కానీ తెలుస్తుంది. COVID-19 నేర్పించినటువంటి, మానవాళికి నేర్పించినటువంటి గుణపాఠాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అవన్నీ మనం భవిష్యత్తులో అప్పుడే కొంచెం తెలుసుకున్నాం, ఇంకా ముందు ఇంకా తెలుసుకోబోతున్నాం. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ వన్, ఈ పరిస్థితుల్లో మనం ఒత్తిడి గురవుతున్నాం. స్ట్రెస్ అంటే అసలు ఏమిటో చూడాలి ముందు. ఇప్పుడు ఇందులో కూడా స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ కూడా కొన్ని స్లైడ్సే తీసుకున్నాను నేను, ఎందుకంటే మొత్తం విస్తృతంగా చాలా విపులంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు సమయం లేదు మనకి. అందుకని అంశం, చర్చనీయాంశం వేరు కాబట్టి
అదే స్ట్రెస్ అనే పదం ఓవర్కమ్ స్ట్రెస్, టైం ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అనేటువంటిది ఉంది కాబట్టి స్ట్రెస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఒత్తిడి చాలా మంచి సబ్జెక్ట్. ఒత్తిడిని అర్థం చేసుకుంటే ఆ ఒత్తిడిలో నుంచి ఎలా బయటికి రావాలో తెలుస్తుంది. చూద్దాం. మొదటిది ఏంటంటే ఇది కొంచెం డెఫినేషన్. మనసు వాట్ ఈజ్ మైండ్? యాక్చువల్లీ మైండ్ ఈజ్ ఫ్లో ఆఫ్ థాట్స్. నన్ను కూడా మీరు చూస్తుంటే కింద నా ఇమేజ్ కనబడితే చూడండి, నన్ను కూడా చూస్తున్నాడు, నా చేతులు కూడా, కదలికలు కూడా. ఫ్లో ఆఫ్ థాట్స్ ఈజ్ మైండ్. అంటే మనసులో ఆలోచనలు అనేటువంటివి ఒక్కసారిగా చుచ్చుబుడ్లోంచి ఎలా అయితే కాంతిలో విరజమ్ముతాయో, ఒక్కసారిగా చుచ్చుబుడ్డు వెలిగిస్తే అదేవిధంగా నిరంతరం థాట్స్ అలా వస్తూనే ఉన్నాయి, ఫౌంటైన్ లాగా. ఈ థాట్స్ అన్ని డైరెక్షన్స్లో వెళ్తున్నాయి, లేదా సెంటర్ నుంచి సర్కంఫరెన్స్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఇలా పిచ్చి పిచ్చిగా కదులుతున్నాయి థాట్స్ అన్ని కూడా. ఇందులో ఓవర్ ల్యాపింగ్ అంటే ఒక థాట్ మీద మరొక థాట్, ఆ థాట్ ఆ పాయింట్ మీద నుంచి ఇంకొక థాట్, ఆ పాయింట్ నుంచి ఇంకొక థాట్, అంటే గజిబిజిగా చిక్కుముడిపోయినటువంటి ఒక చైన్ తీసుకోండి. ఒక చైన్, బ్లాక్ చైన్ కానీ చైన్ తీసుకుంటే బాగా చిక్కుపడిపోయినట్టుగా ఉంటే ఎంత దరిద్రం కనిపిస్తుందో మనకు, కదా చూడడానికి బాగుండదు. ఆ విధంగా ఉంటుంది. అంటే అన్రెగ్యులేటెడ్ థాట్స్లో అన్నీ కూడా ఓవర్ ల్యాపింగ్ అయిపోయి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఓవర్ ల్యాపింగ్ దగ్గర విపరీతమైనటువంటి ఒత్తిడి గురవుతుంది. ఇది కొంచెం క్లుప్తంగా ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో చెప్తున్నాను. అంటే ఆధ్యాత్మికం అంటే స్పిరిచువల్ అని కాదు అర్థం, అంత లోపల అంతఃకరణలో జరిగేటువంటి ఒక పరిణామం. సో ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఆఫ్ ఇన్యూమరబుల్ థాట్స్, అన్రెగ్యులేటెడ్ ఇన్డిసిప్లిన్డ్ థాట్స్, ఆ ఓవర్ ల్యాపింగ్ వల్ల స్ట్రెస్ క్రియేట్ అవుతుంది. నెంబర్ 1. ఇదేంటవుతుందంటే ఆ స్ట్రెస్ వల్ల ఎందుకు వస్తున్నది అంటే స్ట్రెస్ డిజార్గనైజ్డ్ ఆర్ అన్స్పెసిఫైడ్ రెస్పాన్స్ టు ద ఐదర్ ఇన్నర్ ఛాలెంజెస్, inner situations or outer situations or outer challenges. If you don't know how to respond to a given situation, that will lead you to stress. Simple thing. ఉదాహరణకి నిన్న మనం యాక్చువల్గా మనం ఏమనుకున్నాం, జియో మీట్లో పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం. నేను చంద్రశేఖర్ గారు అనుకున్నాం, రామూర్తి గారు ముగ్గురు అనుకుని జియో మీట్లో ఈ టాక్ పెడదాం ఉంటుంది. నేను టెస్ట్ చేసాం, కొత్తది కాబట్టి అందులో కొన్ని సమస్యలు చూసాం, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అందులో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వెంటనే మన చంద్రశేఖర్ సారి మనకి లాభం లేదు, ఇది జియో మీట్ కొంచెం రిస్క్ అవుతుంది, రేపు రిస్క్ కదా, అయితే జూమే. ఎందుకని? ఐ డోంట్ నో హౌ టు రెస్పాండ్ టు ది సిచ్యువేషన్ కాల్డ్ జియో మీట్ ఛాలెంజ్, పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్. నాకు స్పెసిఫిక్ రెస్పాన్స్ నాకు తెలియదు కాబట్టి, లేకపోతే ఆ తెలియదు కాబట్టి స్ట్రెస్ పడుతున్నాను. ఐ కేమ్ అండర్ స్ట్రెస్, హౌ టు డూ ఇట్. ఆ స్ట్రెస్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఐ చేంజ్ ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ జూమ్. అంటే ఏంటి? ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా దాని పరిష్కారం ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలి అన్నటువంటి జ్ఞానం అనేటువంటిది మనలో లోపిస్తే ఆ జ్ఞాన లోపం వల్ల కలిగేటువంటిదే ఒత్తిడి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చింది, నాకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసు, మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తెలుసు, ఆన్సర్ తెలుసు, నో స్ట్రెస్. ఐ నో వాట్ ఆర్ ద ఆన్సర్స్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో ఎన్ ఆన్సర్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్, హౌ టు సాల్వ్ ఎ ప్రాబ్లమ్, then that results into tremendous stress. అదనమాట. Therefore disorganized response, you are not organized response. ఇదేనికి ఏ విధంగా చేయాలి అంటే ఆర్గనైజ్డ్ రెస్పాన్స్ లేకపోతే ఇప్పుడు వర్తమాన కాలంలో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఛాలెంజ్ ఇస్ న్యూ ఛాలెంజ్, న్యూ సిచ్యువేషన్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ న్యూ. అందుకే ప్రతి దేశానికి కోపపోవడానికి కొన్ని నెలలు పట్టింది. PPE కిట్స్ కానీ, లేదా టెస్టింగ్ కిట్స్ కానీ, లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ మెథడాలజీ కానీ, ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయాలి, ఏ విధంగా చేయాలి, పేషెంట్లో కండిషన్స్ ఏంటి, సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ చదవడానికి టైం పట్టింది వాళ్ళకి, డాక్టర్లకి. కాబట్టి ఇవన్నీ కోపం చేసుకోవడానికి టైం పట్టింది, ఎందుకంటే వీ డోంట్ నో హౌ టు రెస్పాండ్. సో ఎవ్రీ కంట్రీ వాజ్ అండర్ ట్రెమెండస్ స్ట్రెస్. సో దీనికే ఒత్తిడి గురవుతాం. అంటే ఏంటి? ఎటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ పరిస్థితిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనేటువంటి జ్ఞానం కనుక నాలో ఉంటే అప్పుడు ఏంటవుతుంది? ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి నాలో ఉంటుంది కాబట్టి, జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి, వివేచన శక్తి ఉంది కాబట్టి, బుద్ధి వికసించి ప్రవర్తిస్తున్నది కాబట్టి, దాని యందు అంటే ఆ ఛాలెంజ్ పట్ల నేను భయపడకుండా చేస్తాను, ఎందుకంటే ఐ నో హౌ టు రెస్పాండ్. ఇది ఆధ్యాత్మికమే ఇస్తుంది, ఈ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జే ఇవ్వగలదు. భగవద్గీత అంతా అదే. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమిటి చేయాలి? చాలా క్లుప్తంగా చెప్తున్నాను, మీకు క్లుప్తంగా చెప్తున్నాను. మనసే కారణం కాబట్టి, మనసులోనే ఈ ఒత్తిడి కుదురుతుంది కాబట్టి
మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా, బ్రెయిన్ అంటే ఎలాగంటే ఏదో తలనొప్పి వచ్చిందంటే ఒక టాబ్లెట్ వేసుకొని తగ్గిపోయిందంటే అలా కాదు కదా ఒత్తిడి అనేటువంటిది. స్ట్రెస్ డజంట్ గో లైక్ దట్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి, యూ హ్యావ్ టు మాస్టర్ యువర్ మైండ్ టు రిలీవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. So how to overcome the present conditions, how to face challenges in the testing times ante, first of all, number 1, tame your mind. నేను కొత్త షార్ట్కట్ మెథడ్స్ ఇవ్వలేను. టేమ్ యువర్ మైండ్ అంటే ఏంటంటే, టేమింగ్ అంటే ఏంటి? బుజ్జగించుట. ఒక తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే మన కుక్కను బుజ్జగిస్తుంటాం, లేదా చిన్నపిల్లలను బుజ్జగిస్తుంటాం, కుక్క కూడా బుజ్జగిస్తుంటాం. బుజ్జగించి అలా చేయదురా చెప్పి దాన్ని నువ్వు నిమిలి కొంచెం ఏదో చేసి మాట్లాడుతుంటాం. చిన్నపిల్లల్ని బుజ్జగిస్తాం. అండ్ అలాగే యూ షుడ్ టేమ్ యువర్ మైండ్ సో దట్ mind will slowly listen to you. Otherwise, what is happening? We are listening to the mind, and mind always explodes, not exploring, explodes into many consequences. Therefore, first and foremost thing is tame your mind. How to tame your mind? Through knowledge, through wisdom. How to gain wisdom? You have to go and learn from a teacher or read a book. అంటే ఈ పరిస్థితుల్లో అవుతుందంటే ఎస్, ఈ పరిస్థితుల్లోనే మీకు అవకాశం ఉంది నేర్చుకోవడానికి. మనందరికీ ఆత్మ వికాసానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి, వికాసం పొందడానికి మహత్తరమైనటువంటి అవకాశం ఇది. ఇప్పుడే ఈ టైంలోనే మనకి నేర్చుకోవాలి. ఈ టైంని మనం వేస్ట్ చేయకూడదు. ఈ పరిస్థితుల్లోనే, ఈ గడ్డు కాలంలోనే మనం అభివృద్ధి చెందడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. టేమ్ యువర్ మైండ్. రెండవది, టీచ్ యువర్ మైండ్. ఎప్పుడైతే వన్స్ యు టేమ్ ద మైండ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ teaching, because it is tamed, therefore it is abhimukham antam. Ante enti, it is actually mind turned towards you and looking at you. When mind is turned towards you and looking at you, then what happens? You can start teaching the mind. This is called manasa bodha. Mind says so many things. Mind says COVID-19, stress and strain and fear and insecurity, job ledu, udyogam undadu, late financial difficulties ఉన్నాయి, అమ్మాయి పెళ్ళి ఎలా చేయాలి, వాడికి ఎలా చేయాలి, ఇక్కడ చేయాలి, అలా చేయాలి, లోన్ ఎలా కట్టాలి, రకరకాల ఒక్కసారి కెరటాలు లేస్తాయి లోపల నుంచి. ముందు టేమ్ చేసాం కాబట్టి what we can do, then we can start educating the mind, taming the mind, teaching the mind, teach the mind. And third thing, once you taught, so theory, mind has got the theory. Okay, ante in this situations I should be responding like this, in this situation I should be like this, in this situation I should not behave like this, in this situation I should behave like this అన్నటువంటి ఒక జ్ఞానం ఆ మనసుకు అందించాం. మనసును కొంచెం సచేతనం చేసాం. Once we do it, what happens? Then that mind, a mind which has received classroom training, can be exposed to training, practical training. Now I can take the mind and keep it in the midst of challenges. I can throw my mind in the midst of challenges. So mind is tamed first, then mind was taught, mind has got that knowledge now, and then mind is trained. It is available for training. ఈ మూడే మెథడ్స్ అండి అవైలబుల్ స్ట్రెస్కి. ఎందుకంటే మెడిసిన్, డైట్ రెస్ట్రిక్షన్, ఎక్సర్సైజెస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ టెంపరీ యాక్చువల్ స్పీకింగ్. బట్ వన్స్ యు మాస్టర్ ద మైండ్, భగవాన్ కృష్ణ అదే అంటాడు కదా, ఎవడైతే మనసుని జయించగలుగుతాడో వాడే అసలు ఆత్మజ్ఞాని, వాడే అన్ని చేయగలడు. కాబట్టి వాట్ వీ షుడ్ డూ ఈజ్, వీ షుడ్ కంట్రోల్ ద మైండ్, టేమ్ ద మైండ్, టీచ్ ద మైండ్ అండ్ ట్రైన్ ద మైండ్. ఇదే ఫార్ములా గుర్తుంచుకోండి, TTT. ఓకే, నౌ మన వాళ్ళు శాస్త్రాల్లో ఏముంది మీరు వినే ఉంటారు, చాలా మంది వినే ఉంటారు, మన ఏవ మనుష్యాణం కారణం బంధమోక్షయోహో. ఈ బంధానికైనా మోక్షానికైనా ఏ విషయం నుంచి అయినా సరే, ఏ విషయంలో మనం బంధం అనేటువంటి దానికి గురైనప్పటికీ, ఏ విషయంలో బంధానికి గురైనప్పటికీ, అయితే ఆ బంధం నుంచి విముక్తిని అవ్వాలి అంటే మనసే రెండో కారణం. కృష్ణుడు 6వ అధ్యాయంలో చెప్తాడు భగవానుడు, ఉద్ధరేద్ ఆత్మనాత్మానం న ఆత్మానం అవసాదయేత్ ఆత్మ ఏవ హి ఆత్మనో బంధుః ఆత్మైవ రిపురాత్మనః.
అయ్యా నాయన అర్జున, ఉద్ధరేత్ ఊర్ధ్వం హరేత్, నీ అంతటా నువ్వు యూ షుడ్ లిఫ్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అప్. నా అవస్థాదయేత్, నువ్వు అంతటా నువ్వు మళ్ళీ కింద పడిపోకుండా కాపాడుకోవాలి నువ్వే. ఉద్ధరేత్ ఆత్మన ఆత్మానం, నా ఆత్మానం అవసాదయేత్, కింద పడనివ్వకుండా చూసుకో. ఆత్మ ఏవై ఆత్మనో బంధువు, నీ మనసే నీకు బంధువు, నీ మనసే నీకు శత్రువు. ఎంత క్లియర్గా ఉందో. అంటే ఏ పరిస్థితుల్లో మనసు మనకి బంధువు అంటే మిత్రుడు, ఏ పరిస్థితుల్లో మనకి మనసు శత్రువు అన్నటువంటిది వచ్చే నెక్స్ట్ శ్లోకం చెప్తారు కృష్ణుడు. ఏమంటాడంటే కృష్ణ పరమాత్మ, ఎవడికైతే the one for whom the mind is under his control, to him that particular mind, his mind is a great friend. To the one whose mind is not under control, to him his mind is enemy number 1. అంటే తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే, ఎవడి అధీనంలో మనసు ఉంటుందో అటువంటి మనసు అధీనంలో ఉంచుకున్నటువంటి వ్యక్తికి స్నేహితుడుగా ఉపయోగకారిగా మారుతాడు. మనసు మారుతుంది. మనసు ఎవరి అధీనంలో అయితే మనసు లేదో ఆ మనసే అటువంటి వ్యక్తికి శత్రువుగా మారుతుంది. ఇది మనకి చేసుకోవాల్సింది. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రెస్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమున్నాయండి? ఈ స్ట్రెస్ ఒత్తిడి వల్ల వర్తమాన పరిస్థితులు పరిణామాలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. నెంబర్ 1, ఫిజికల్ డిజార్డర్స్. చాలా మందికి అప్పుడే రోగాలు వచ్చాయి. కొంతమందికి ఏదో రకరకాల నర్వస్ వీక్నెసెస్, రకరకాల ఫిజికల్ డిజార్డర్స్. we can experience those problems because of stress in the present times. Number 2, split personality. అంటే మనలో మనం రెండుగా విడిపోతాం. మన ఒకటేమో చెయ్యొచ్చు, చెయ్యలేము, లేకపోతే ఒకటి అనుకున్నది ఒకటి, చెప్పేది ఒకటి, రకరకాలుగా మొత్తం కూడా పర్సనాలిటీ రెండుగా అయిపోతుంది. లోపల సంఘర్షణ జరుగుతుంది, బాగా ఘర్షణ. 3వది డిప్రెషన్. అందరికి తెలుసు డిప్రెషన్ అంటే. అది చాలా మందికి ఆల్రెడీ డిప్రెషన్. నన్ను అడుగుతుంటారు చాలామంది ఫోన్ చేసి, స్వామీజీ లాక్డౌన్లో ఎలా ఉంటున్నారు మీరు? నేను లక్షణంగా ఉంటున్నాను అని చెప్పాను. మీరు ఏంటి, మీకు బోర్ కొట్టడం లేదా? మీకు ఎప్పుడు తిరిగి అలవాటు కదా బాగాను, మీకు బోర్ కొట్టట్లేదా? సరే, అంటే మైండ్ మన కంట్రోల్లో ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఎక్కడున్నా ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా. డిప్రెషన్ గురవు ఉంటారు చాలామంది. తర్వాత inability to adjust. That is very clear. We are not able to adjust with the present situation. Blocked mind. Mind block అయిపోతుంది. Then frustration. చేద్దాం అనుకుంటాడు, చేయలేకపోతాడు. ఒక దుర్భరమైనటువంటి బాధ లోపల స్ట్రెస్ వల్ల. లాస్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్. అది అందరూ చూస్తున్నటువంటిదే. చాలా మందికి ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి, ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, డబ్బులు ఉండటం లేదు, చాలా చాలా కష్టపడుతున్నారు ప్రజలందరూ కూడా. అయినా మనకి ఏదో గవర్నమెంట్ చక్కగా సేవ చేస్తున్నది ఏదో. కానీ చూసారా, దేశంలో ఇప్పటిదాకా మన న్యూస్ పేపర్లలో ఆకలి చావులు అనేటువంటి ప్రస్తావన ఇక్కడ రాలేదు. ప్రజలు ఆకలితో చచ్చిపోతున్నారు అన్నటువంటి న్యూస్ రావటం లేదు. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఇస్ టేకింగ్, ఎవ్రీ స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెస్ టేకెన్ స్టెప్స్ టు address this problem of hunger and poverty. Adi ledhu, no bad news like that. And moreover, we must thank Annapurna Devi, Mother Annapurna, for giving us food to entire 1.3 billion of people in the country. Without starving, she is producing enough, she is providing us enough. So we are really thankful to God. In these situations also, we have to take care of people, and we should not create any problem. Loss of earnings are all there. Everybody is earning, loss earning. గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఏ ఒక్కడికి నాకు లాస్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ చెప్పండి, అందరికీ ఉంది ఏదో సమస్య. రెండవది ఇంకొకటి కాన్స్టెంట్ కంప్లైంట్స్. స్ట్రెస్ వల్ల నేను హోటల్కి వెళ్ళి తిని ఎన్ని రోజులైందో, సినిమాకి వెళ్ళి ఎన్ని రోజులైందో, మాల్కి వెళ్ళి ఎన్ని రోజులైందో, మా ఊరికి వెళ్ళి ఎన్ని రోజులైందో, మా ఫ్రెండ్స్ని కలిసి ఎన్ని రోజులైందో, ఇలాగ కంప్లైంట్స్. ఇది బాగోలేదు, అది బాగోలేదు. తర్వాత సూసైడల్ టెండెన్సీస్. ఎందుకు ఈ బతుకు, చచ్చిపోతే బాగుంటుంది కదా అని చాలామంది చచ్చిపోయారుగా. కోవిడ్ పాజిటివ్ అంటే చాలామంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. మీరు చదివి ఉంటారు పేపర్లలో. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ ప్రాబ్లం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎమోషనల్ బర్న్అవుట్.
all emotions are coming out, and then you burn out, you get tired, exhausted because of your emotions. Impatience is another problem, and spoiled relationships. ఈ కాలంలో కొంచెం చాలా ఒకసారి స్ట్రెస్ ఏం చేస్తుంది, ఒత్తిడి రిలేషన్షిప్ స్పాయిల్ చేసేస్తుంది. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్, పరిణామాలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి. అయితే ఈ స్ట్రెస్ని ఎదుర్కోవడానికి కోర్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్తున్నాను. చూడండి, మామూలుగా ఉదాహరణ చెప్తాను, మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. మైల్డ్ సిమ్టమ్స్కి డాక్టర్ గివ్స్ 1 tablet a day. More than mild, doctor may say 2 tablets a day. Maybe severe, doctor may say 3 tablets a day. And principle ఏంటి ఇక్కడ? tablet is same, medicine is same, the medicine dosage is increased. Similarly, in these present times also, whatever the principles are told or given or mentioned in our scriptures to address any such kind of problems is same, but the intensity, the application should be stronger now in these times. Principle is same. ఇప్పుడు కోవిడ్లో పాటించవలసిన సూత్రాలు అని అన్నప్పుడు ఆధ్యాత్మిక దృష్టిలో చూస్తే ఆ సూత్రాలను ఒకటే, భౌతికంగా చూస్తే మందులు మారచ్చు, తర్వాత ట్రీట్మెంట్ మోడ్ మారచ్చు, మెథడ్ మారచ్చు. కానీ దృక్కోణం అంటే హౌ టు ఫేస్ ఛాలెంజెస్, హౌ టు ఫేస్ స్ట్రెస్ అన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఎప్పుడు ఒకటే. అయితే మోతాదు పెంచాలి మనం, అది సంగతి. కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ చెప్తున్నాం మీకు ఇప్పుడు ఇవాళ. నెంబర్ 1, మొట్టమొదటి ప్రిన్సిపల్ రాసుకోవచ్చు మీరు కావాలనుకుంటే, లేకపోతే రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి తర్వాత మనం చూసుకుని రాసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ 1, మన మానవాళికి కానీ మనుషుడికి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా there is no other way than to accept the challenges first accept it. No, I don't accept the traffic ఉన్నా ఆల్రెడీ. ఇన్ని తలకాయ యాక్సెప్ట్ అంటే యాక్సెప్టెన్స్ లేకపోవడం ఏంటి? I don't accept this disease. Already you are diseased. What is the question of saying that I don't accept the disease? పిచ్చే వెర్రా, నాకు ఈ రోగం నేను ఒప్పుకోనండి. ఒప్పుకోండి పొందా, ఆల్రెడీ రోగం అయ్యి వచ్చింది నీకు. కాబట్టి వర్తమాన పరిస్థితులు COVID-19 I don't want to imagine. What is there to imagine now? It is already reality. It's not a hoax. మొన్న ఎప్పుడో ఒక ఆయన చెప్పారు, అమెరికాలో, my brother is there in America only. He says there are some youngsters COVID party. You must have read in newspapers. COVID party means there are some people who are doing this prachar. ఏం ప్రచారం చేస్తున్నారు? కోవిడ్ అనేది ఏం లేదు, ఇదంతా హోక్స్. సో let us have party, freak out, no mask, nothing. So one of the youngsters who went to such party enjoyed drinking and dancing and everywhere, in the beach or everywhere, wherever they have gone. He got COVID and he died also. Before death, 1 hour before death, ఆ సిస్టర్కి చెప్పేట అతను, I made a mistake, I thought it was a hoax, I made a mistake అన్నాడు. కాబట్టి don't go overboard thinking that there is nothing. Don't deny the problems, don't deny the situations are there, and at the same time don't close. So accept it, accept the situation, whatever situations are there, I must first accept it. Number 1. Number 2, drop non-essentials. ఇప్పుడు నిత్య జీవిత వ్యవహారంలో కూడా మన దైనిక జీవనంలో, ఆ దైనిక జీవన శైలిలో, నివసించేటువంటి విధానంలో ఏవేవైతే నాన్ ఎసెన్షియల్స్ అవన్నీ, అంటే ఇవి లేకపోతే మనం జీవించగలము, లేకపోయినా జీవించగలము అన్నటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినన్నిటినీ కూడా మొహమాటం లేకుండా నిస్సంకోచంగా డ్రాప్ చేయాలి. అబ్బాయి లేదండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను, ఐఎమ్ నాన్ వెజిటేరియన్, ఐ కెనాట్ స్టే వితౌట్ చికెన్ అన్నాడు అనుకోండి ఒకడు. అరే భయ్యా, యూ మే బి నాన్ వెజిటేరియన్, యూ మే హ్యావ్ టేకెన్ చికెన్ ఎవ్రీ డే, బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద టైమ్ బికాస్ యువర్ ఇన్కమ్ ఈస్ నాట్ దేర్. సో యూ మస్ట్ ట్రై టు లివ్ ఓన్లీ టేకింగ్ లిటిల్ రైస్ అండ్ దాల్ and one sabji perhaps, or only dal and rice and night of sabji and rice. You have to live.
So now the luxury is non-essential. నేను అదే అలవాట్లతో ఉంటాను కాబట్టి దుర్భరంగా ఉందంటే అసలు దుర్భరమే కాదు. అలవాట్లు పోగొట్టుకుంటే దుర్భర జీవితం కానే కాదు. సో డ్రాప్ నాన్ ఎసెన్షియల్స్. థర్డ్ వన్, ప్రాక్టీస్ అవేర్నెస్. అసలు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు మీ, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు మై మైండ్, హౌ మై మైండ్ ఈస్ రియాక్టింగ్, ఇరిటేషన్, యాంగర్, జెలసీ, కంపారిజన్, అన్హ్యాపీనెస్, నా మనసుకి ఏమవుతున్నది ఒక్కసారి లోపల దృష్టి పెట్టండి. ఈజ్ ఇట్ కామ్ అండ్ క్వైట్? అబ్సల్యూట్లీ నాట్. ఇందాకలా ఎవరో నాకు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఇంటర్వ్యూ ఎవరు పంపించారు ఇందాక, స్వామి చూడండి చాలా బాగుంది, ఈయన జ్ఞాని అన్నాడు. ఈజ్ ఎ జ్ఞాని అని పంపించాడు ఒక అతను. నేను విన్నాను, చూస్తే ఆ తర్వాత అనిపించింది. ఆయన ఒక చోట అంటారు ఆ ఇంటర్వ్యూలో, అడిగింది ఖాళీ సమయంలో మీరు ఏం చేస్తుంటారు అని. ఆయన ఏమన్నా తెలుసా, అసలు ఆలోచనలు లేకుండా ఉండడం అనేటువంటిది ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అన్నాడు ఆయన. అని ఆలోచన లేకుండా ఉండాలి అన్నది కూడా ఆలోచనే కదండి అన్నారు నాగేశ్వరరావు గారు, అక్కడే నాగేశ్వరరావు గారు. అది కూడా ఆలోచనే కదా మరి. ఇది వేదాంతం చెప్పేది ఆయన అంటారు. ఆ ఆలోచన కూడా లేకుండా ఉండాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, ఆ చెట్ల దగ్గర కూర్చుని చెట్లుని ఆకాశాన్ని చూస్తూ ఉంటాను అన్నాడు ఆయన. ఇటువంటి ఆలోచన లేకుండా దాన్ని బట్టి ఆన్సర్ బట్టి తెలుస్తుంది ఆ వ్యక్తికి ఎంత గొప్పవాడా అని. కాబట్టి ఇది అవేర్నెస్ అంటే. అసలు ఏమీ లేకుండా ఎస్ ఏదో చేస్తాం కానీ చాలా సమయంలో మనకు అక్కర్లేనటువంటి ఆలోచనన్ని సృష్టించుకుని భయంకరమైన భవిష్యత్తును ఊహించుకుని బాధపడుతూ ఉంటాం. ఇదే రోగానికి కారణం, ఇదే స్ట్రెస్కి కారణం. ఎప్పుడో ఏమవుతుందో అనవసరం. చాలా మంది ఎలాగే ఉన్నారు. దీని పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది, పరిణామం ఎలా ఉంటుంది, పిచ్చా ఎందుకు అనవసరం, అంతలాగా అనవసరం ఆలోచించడం. ఇవాళ ఒక కనీసం 2-3 నెలల వరకు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది చూడండి. మనం చేసే తప్పులు మనం బాధపడుతుంటాం. రెండవది, తర్వాత రీడ్ స్టోరీస్ ఆఫ్ సైన్స్ అని. ఇప్పుడు చాలా మందికి టైం ఉంది. మహాత్ముల యొక్క స్వీయ చరిత్రలు, స్వీయ ఆటోబయోగ్రఫీస్ కానీ లేదా చరిత్రలు కానీ వాళ్ళ శిష్యులు రాసినటువంటివి కానీ, అందులో మనకి వాళ్ళు జీవించినటువంటి విధానం, వాళ్ళు సైన్స్ అండ్ స్టోరీస్ అంటే ఆధ్యాత్మిక ఋషులు అని చెప్పడం లేదు, నేను వాళ్ళు చెప్పడం లేదు. చాలా గొప్ప మానవతా విలువలతో జీవించి ప్రపంచానికి, దేశానికి, సంఘానికి ఏదో విధంగా ఒక తమ వంతు ఒక శైలిలో తన సొసైటీకి ఏదో అందించినటువంటి వాళ్ళు. సైన్స్ కావచ్చు, ఆర్ట్ కావచ్చు, లిటరేచర్ కావచ్చు, మ్యూజిక్ కావచ్చు, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు నాగేశ్వరరావు గారు ఇంటర్వ్యూ గారు చెప్పచ్చు. ఇలాగా వాళ్ళ రంగాల్లో వాళ్ళు ఎంతెంత ప్రగతిని సాధించారో, వాళ్ళ యొక్క మనస్తత్వం, వాళ్ళు ఏ విధంగా ఏ దృక్పథంతో ఏ దృక్కోణంతో ప్రపంచాన్ని చూశారో అనేటువంటి ఒక ఆ దృక్పథాన్ని అలవరుచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి, ఆ విధమైనటువంటి దృష్టి మనం కలిగించుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలి, అలాంటి వాళ్ళ మహాత్ముల యొక్క చరిత్ర కనుక చదివితే మన మనసు కూడా ఓహో ఈ కోణం నుంచి చూస్తే ఈ సమస్య పోతుంది సుమా, ఈ కోణం నుంచి చూస్తే ఈ సమస్య లేనే లేదు సుమా అని అర్థమవుతుంది. 5వది, ధ్యానం ప్రాక్టీస్ చేయండి. నాకు ధ్యానం రాదండి, ఏం పర్వాలేదు. ఆయన నాగేశ్వర గారు చెప్పినట్టుగా అసలు ఆలోచన లేక ఉండగలవా? కొన్ని ఆలోచన పెట్టుకోండి, కూర్చోండి. కస్త్వం కోహం కుత ఆయాత కామే జనని కోమే తాత ఇతి పరిభావయ సర్వమసారం విశ్వం త్యక్త్వా స్వప్న విచారం భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. కస్త్వం, నువ్వెవరు, నేనెవరిని, నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, కుత ఆయాత కామే జనని కోమే తాత, వాట్ ఈస్ మై రిలేషన్షిప్స్, వేర్ డిడ్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్, ఇది పరిభావయ పరితః భావయ, అన్ని దిక్కుల నుంచి అన్ని కోణాల నుంచి ఆలోచించి విశ్వం త్యక్త్వా అంటే విశ్వం అనేటువంటిది ఈ జగత్తు మీద ఎటువంటి మోహం లేకుండా మన వంతు మనం కర్తవ్యం చేస్తూ ఉండడమే తప్ప ఆ విధంగా వ్యవహారం చేస్తే అంటే ఆ విధంగా ప్రశ్నలు వేసుకుంటూ ఉంటే అదే మెడిటేషన్. ఒక కొంతసేపు కూర్చుని ఆ ఎడ్యుకేషన్ గారు అంటారు వాట్ ఆమ్ ఐ డూయింగ్ విత్ మై లైఫ్ అని అనుకోమన్నాడు ఆయన. వాట్ ఆమ్ ఐ డూయింగ్ విత్ మై లైఫ్, నేను నా జీవితంతో నేనేం చేస్తున్నాను. ఇదండి ఈ 5 ప్రిన్సిపల్స్ మీకు చెప్పాను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, ఈ 5 క్లుప్తంగా చాలు. ఇప్పుడు పాండమిక్లో మనం ఏం చేయాల్సింది ఏంటి కొన్ని జాగ్రత్తగా వినండి. ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం, ప్లీజ్ నో దట్ స్పిరిచువాలిటీ is the only subject in the world which tells us how to handle ourselves first before we learn to handle others in the world.
There is no other subject under the sky which teaches this subject. అంటే హౌ డు యూ హ్యాండిల్ యువర్ మైండ్? ఇప్పుడు మీ మైండ్లో ఏవో క్రోధం ఉంది, కామం ఉంది, లోభం ఉంది. కామం అంటే ఇది కోరిక కానీ క్రోధం కానీ లేకపోతే రకరకాలుగా ఈర్ష్య, ద్వేషం, రాగము, ద్వేషం అన్నీ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. హౌ కెన్ ఐ హ్యాండిల్ ఇన్ యువర్ మైండ్? సో ఏ సబ్జెక్ట్ మీకు నేర్పిస్తే ఈ ఒత్తిడి, ఈ యాంగరు, ఇరిటేషను, డిప్రెషన్ను ఇలాంటివన్నీ మీరు హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఆ విధమైనటువంటి ఏ విద్య అయితే మనకు నేర్పిస్తుందో ఆ విద్యనే ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రము అంటాం. ఈ శాస్త్రం అనేటువంటిది చెప్పకుండా ఊరికే మేనేజ్మెంట్ అంటే మేనేజ్ పీపుల్, మేనేజ్ మిషన్, మేనేజ్ టైం, మేనేజ్ అదర్స్, మేనేజ్ రిసోర్సెస్, అది మేనేజ్మెంట్ అంటాడు. కానీ మేనేజ్మెంట్ సెల్ఫ్ ఉందా అందులో? అంత అవుట్ సైడే. మిషన్స్, మెన్ హ్యాండిల్ చేయాలి, మిషన్ హ్యాండిల్ చేయాలి, ఇవే అంటాం తప్ప మనం. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కోవడానికి వీఆర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్. అయితే ఏ శాస్త్రం అంటే ఇదే టైం మీకు లాక్డౌన్లో బెస్ట్ టైం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాచింగ్ టీవీ సీరియల్స్ అండ్ టీవీ మూవీస్ కానీ చూసి పాడైపోకుండా టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ద బెస్ట్ టైమ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ యూటిలైజ్ ఇన్ స్టడీ అట్లీస్ట్ 1 hour every day. Read good books. Second thing, this is the golden time in your life, in my life too. What is the golden time? The golden time is I can create new habits in subconscious mind. పోన్లేండి ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఈ కోవిడ్కి ముందు రాత్రి లేట్ అవుతుందండి, రాత్రి భోజనం లేట్ అయిపోతుందండి, అలసిపోతామండి, ఒక గంట సేపు టీవీ చూస్తామండి, మాట్లాడుతామండి, 11:30, 12 గంటలకు పడుకుంటామండి, కాబట్టి పొద్దున్న లేవలేవండి అని ఏవో కారణాలు చెప్తారు. సరేనయ్యా పోని. ఇప్పుడు ఈ 4-5 నెలల నుంచి ఏం చేస్తున్నావు? ఈ 3.5 నెలలు 4 నెలలు అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. ఏం చేస్తున్నారు అంటే పొద్దున్న లేవడం అనే ఒక అభ్యాసం పెట్టుకోవచ్చు కదా. ఈ 4 నెలల్లోని పోనీ నేర్చుకోవచ్చు కదా. ఈ 4 నెలల్లో ధ్యానం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు కదా, ప్రాణాయామం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు కదా, యోగా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు కదా. క్రమం తప్పకుండా మార్నింగ్ వాక్ అంటే బయట కాదు, అట్లీస్ట్ ఇంట్లోనే కూర్చునేది వాక్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో మనం మనంగా స్ఫూర్తి కలిగించుకునేటువంటి విధంగా వ్యవహరించాలి అంటే దిస్ ఈస్ ద టైమ్ టు క్రియేట్ న్యూ హ్యాబిట్స్. నెక్స్ట్ వన్, బిల్డ్ రిలేషన్షిప్స్. మీరు ఎవరో బంధువులు కానీ, దూర బంధువులు కానీ, దగ్గర బంధువులు కానీ, మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కానీ, ఫ్రెండ్స్ కానీ, సమాజంలో తెలిసిన వ్యక్తులు కానీ వాళ్ళు ఫోన్ చేసినప్పుడు రోజుకు ఒక అరగంట పెట్టుకోండి. టైం పెట్టుకుని 1 నిమిషమే, మరి అరగంట సుత్తుకుంటాం కాదు, అరగంట ఒకటితో మాట్లాడడం. అరగంటలో 10 మంది మాట్లాడి బాగున్నారా, ఎలా ఉంది, ఈ పరిస్థితి ఎలా ఉన్నారు, మీరు అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు కదా, ఏమీ లేదు మనం గుర్తుకొచ్చారు, మీరు అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను, అంతే చాలు. నేను ఆ పని చేస్తున్నాను కొంతమందితోటి. సడన్గా నాకు ఎవరో మిషన్ గుర్తుకొస్తారు, పెద్ద ఆయన ఒక్కరు ఉన్నారు, ఎలా ఉన్నారు ఏంటో అని ఫోన్ చేస్తాను, ఎలా ఉన్నారు సార్ అని. ఎవరో 2 కప్పులు ఉన్న పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు వాళ్ళు, అమ్మ ఎలా ఉన్నారు, మందులు దొరుకుతున్నాయా ఏమిటి, ఉట్టే కుశల ప్రశ్నలు వేయడం ఏమిటి. తర్వాత ఇండ్లతోటి భార్యాభర్తల మధ్య కానీ, పిల్లల మధ్య, పిల్లలు పేరెంట్స్ మధ్య కానీ ఎటువంటి విధమైనటువంటి ఒక ఎర్లియర్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటే అవన్నీ సర్దుకోవచ్చు. టైం టు టాక్ టు ఈచ్ అదర్. అంటే మనం బాగుపడాలని లక్షణాలు ఉంటేనే అడుగుతాం ఇవన్నీ. లేదు నేను చెప్పింది రైట్, అందరూ తప్పంటే ఇంకా ఈ టైం కూడా వేస్ట్ చేసినట్టే. బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ చూడండి. మే ఐ లివ్ సింప్లీ దట్ అదర్స్ మే సింప్లీ లివ్. సో బ్యూటిఫుల్ కదా. అంటే నేను చక్కగా సింపుల్గా జీవిస్తే, సాధారణంగా హాయిగా ఒక మనిషిగా సింపుల్గా జీవించగలిగితే నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా హాయిగా బతుకుతారు. నేను కంగారు పడి 10 మందిని కంగారు పెడుతూ వాళ్ళకి బీపీ తెప్పిస్తూ నేను తెచ్చుకునే బీపీ ఎవడో అంటాడండి వచ్చి చాలా దుర్భరంగా ఉన్నాయండి, కాలం బాగోలేదంటే వాటి మీరు ఇంకా ఆద్యం పోస్తారు దానికి. అవునైనా నేను అదేంటి నువ్వు చెప్పింది ఏం లేదు, నేను ఇంకా 2-3 డీటెయిల్స్ చెప్తాను చూడండి. వాడి భయం ఇంకా మనం పెంచుతామండి. వాడి భయం చెప్పుకుంటూ ఉండే ఉపశమనం కలగడానికి మనం మాట్లాడకుండా ఉపశమనం కలిగించే విధంగా మనం మాట్లాడాలి. కానీ వాడి భయాన్ని ఇంకా పెంపొందించి 10 రెట్లు పంపిస్తామండి.
వాడు ఇంకా ఎందుకు వచ్చాను రా బాబు ఆయన కలిసిన దరిద్రం, కలిసిన దగ్గర నుంచి నా భయం పెరిగింది తప్ప తగ్గలేదని అనుకుంటాడు. ఇవన్నీ మంచివన్నీ హ్యాబిట్స్ అన్ని చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశం ఇప్పుడు లైఫ్లో. సో గోల్డెన్ రూల్స్ ఇంకా కొన్ని స్ట్రెస్ చెప్తున్నాను, సింపుల్ రూల్స్ చెప్తున్నాను. అవేమో కొన్ని రూల్స్ చెప్పాను, 5 రూల్స్, ఇంకా కొన్ని వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు ఈ వర్తమాన కాలంలో ఆర్థిక ఇబ్బంది కావచ్చు, లేకపోతే వేరే రకాల ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మానవ జాతి మనం మొహమాటం లేకుండా మనం అందరినీ కూడా వీ షుడ్ సీక్ హెల్ప్ వితౌట్ హెజిటేషన్. ఇప్పుడు నాకేదో డబ్బులు అవసరం వచ్చింది, నిజంగా అవసరం వచ్చింది, ఇంట్లో వస్తువులు లేవు, లేకపోతే డబ్బులు లేవు, ఎవరో ఒకరు అడగాలి, హెల్ప్ అడగాలి, తప్పు లేదు. ఇప్పుడు ఇలాంటి గర్వాలకు పోకూడదు, ప్రెస్టీజ్ ఇష్యూకి పోకూడదు. ఈ కాలంలో అదే చెప్తున్నాను నేను. ప్రెస్టీజ్ ఇష్యూ పడి మీరు ఇంకా మీ పరివారాన్ని ఇంకా మీ కుటుంబ సభ్యులను ఇబ్బంది పెట్టే కన్నా మీ ప్రెస్టీజ్ పక్కన పెట్టి ఇది నా పరిస్థితి ఉంది అడగండి. మీ ఇబ్బందులు ఏంటో 10 మందికి చెప్పుకోండి, పర్వాలేదు. 10 మందికి చెప్పుకుంటే కొంతమంది ఊరట కలుగుతుంది, కొంతమంది సహాయం చేస్తారు. మళ్ళీ రోజులు చక్కగా బాగున్నప్పుడు యూ కెన్ గివ్ బ్యాక్ ద మనీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ హెల్ప్ దే గివెన్. మేబీ అది రిటర్నబుల్ హెల్ప్ అయితే రిటర్నబుల్ చేయొచ్చు, దానికే ఉంది. బీ ఆప్టమిస్టిక్ ఇన్ లైఫ్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మీరు అందరూ నేర్చుకోవాల్సి హౌ టు మేనేజ్ స్ట్రెస్ ఛాలెంజెస్ అంటే ఈ టైంలో సీక్ హెల్ప్ వితౌట్ హెజిటేషన్. If the help is required, seek it. Number 2, సమష్టి జీవనం చాలా మంచిది. అంటే ఒక యూనిటీ. ఇప్పుడు చూడండి, సమష్టి జీవనం అంటే అందరూ దగ్గరగా ఉండాలనేటువంటి రూల్ అక్కర్లేదు. కానీ ఒక 3 అన్నదమ్ములు ఉన్నారు, 4 అన్నదమ్ములు ఉన్నారు, పెద్ద కుటుంబం అంటే ఆ అన్నదమ్ములు ఇక్కడెక్కడ ఉండొచ్చు. అదే ఊర్లో ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు, అదే ఇంట్లో ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. కానీ ఏంటవుతుందంటే అప్పుడు ఈ నలుగురు ఉన్నప్పుడు ఒక అన్నదమ్ములను ఆ పప్ప చెల్లు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఫ్యామిలీ ఉంది, ఆ ఫ్యామిలీలో కనీసం హెల్ప్ అందుతున్నదా? మనందరం కలిసి కట్టుగా ఒక కుటుంబ సభ్యులతో మనలో మనకి ఒకరికి ఉద్యోగం లేదు, ఒకరికి ఉద్యోగం ఉంది, ఒకరికి జీతం సరిగ్గా లేదు, అందరం కలిసి కట్టుగా జీవించేటువంటి విధానం మనం కల్పించుకుంటే అసలు కష్టమే కాదు ఈ పరిస్థితి. మేము అదే చేస్తున్నాం. అదే నేను మీకేదో ఉపన్యాసం ఇస్తున్నాను అనుకోవద్దు, నేను చేసే పని అదే. కాబట్టి 10 మంది కలిసి కట్టుగా ఉందాం. తర్వాత అది ముందే చెప్పాను మీకు, డ్రాప్ నాన్ ఎసెన్షియల్స్ అన్నాను కదా, ఇక్కడ ఆపోజిట్, స్టిక్ టు ఓన్లీ ది ఎసెన్షియల్స్. ఏదైతే నిజంగా అవసరమో వాటిని. ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఉన్నప్పుడేమో కూర, పప్పు, పచ్చడి, పులుసు, మజ్జిగ, పెరుగు అని తింటాం. ఇప్పుడు పరిస్థితి బాగోలేదు అనుకోండి, ఉద్యోగం సరిగ్గా లేదు, లేకపోతే జీతం సరిగ్గా రావటం లేదు, లేకపోతే జీతం లేదు, ఏదో దాచుకున్న డబ్బులు కొన్ని ఉన్నాయి, అందులో బతకాలి అంటే ఒకటే సబ్జెక్ట్ తినండి. ఇప్పుడు ఎసెన్షియల్ ఏంటంటే పప్పు ఉందా, కూర ఉందా అది కాదు. ఎసెన్షియల్ ఏదో ఒకటి తిని బతకడం అనేటువంటిది ఎసెన్షియల్. అంటే ఏంటి, ప్రతి ప్రిన్సిపల్లో కూడా వాట్ ఈస్ ది ఎసెన్షియల్ అనేటువంటి దాంట్లో మీరు ప్రెసిపిటేట్ చేయాలి ద ప్రిన్సిపల్. నెక్స్ట్ వన్, ట్రమెండస్ పేషెన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓపిక, నిదానం. ఎప్పుడు తగ్గుతుంది అని ఎవరిని అడగద్దు, మీ అంతా మీరు ఆలోచించద్దు దాని సంగతి. అది ఎలా వచ్చిందో అది అలాగే పోతుంది. ఏది శాశ్వతం కాదు. ఎలా చెప్తారండి శాశ్వతం కాదని? వచ్చింది కనుక కాలంలో వేదాంత ప్రకారం దేనికైతే ఆరంభం అంటూ ఉంటుందో దానికి అంతం కూడా ఉంటుంది. ఆరంభం ఒకటే ఉన్నది, అంతం లేదు అని చెప్పడానికి వీలు లేదు. ఆరంభం ఉన్నది అంటే దాని అంతం ఉన్నది, ఎప్పుడో తెలియదు. మనం పేషెన్స్గా ఉండాలి, మనం కాపాడుకోవాలి. ప్లీజ్ నో, టైమ్ విల్ సాల్వ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ 6th one, do something new to move towards other dimensions of mind. ఇప్పుడు కొత్త హాబీస్ ఉన్నాయి. ఏదో ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్లో ఏదో కొత్త సంగీతం నేర్చుకోండి, సరదాగా పాట నేర్చుకోండి, లేదా వంటలు నేర్చుకోండి, కొత్త వంటలు. మీరు మగవాళ్ళైనా ఆడవాళ్ళైనా ఎవరేం పర్వాలేదు. ఏదో కొన్ని అంటే మైండ్ని డైవర్ట్ చేస్తూ ఈ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుందాము అని మైండ్ని డైవర్ట్ చేసి ఒక ఫీల్డ్లోకి యూ మస్ట్ యూజ్ ద టైం. ఇలా పొద్దు నుంచి రాత్రి దాకా కరోనా వైరస్,
కరోనా వైరస్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం వాడిన కరోనా వైరస్ పదం ఈ లెక్చర్లు నేను వాడట్లేదు ఆ పదం. ఈ వైరస్ 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 ఏడ్చే కన్నా పొద్దున్న లేచి కాఫీ తాగిన దగ్గర నుంచి ఏడుపే. నేను చూసాను చాలామంది జనాల్ని, ఎప్పుడు తగ్గుతుంది ఎప్పుడు తగ్గుతుంది ఎప్పుడు తగ్గుతుంది. ఇంకా విచిత్రం చెప్పమంటారా, బాలుగారి క్యాంప్ అయింది, మా చిన్నపిల్లల క్యాంప్ ఆన్లైన్ క్యాంప్ చేశాం. ఆ పేరెంట్స్ చిన్నపిల్లల క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ వాళ్ళు మంచి మంచి క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. ఆ వెంకాలని పేరెంట్స్ చెప్తారు, స్వామీజీని అడుగు కోవిడ్ ఎప్పుడు తగ్గుతుందో అడుగు. వెంకాలని ప్రాంప్టింగ్ అనమాట. వాళ్ళు కనబడతారు స్క్రీన్ మీద జూమ్లోనే పక్కన మాట్లాడతారు. ఆ స్వామీజీను स्वामी से पूछो ना ये कब खत्म होगा, स्वामी से पूछो ना ये कब खत्म होगा. ఆ పిల్లలకి అసలు టెన్షన్ లేదు ఎప్పుడు వస్తుంది వాళ్ళకి, వాళ్ళు దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ లైఫ్. తర్వాత పిల్లలతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయండి, కలిసి కూర్చొని చదవండి. ఏదో రామాయణమో భాగవతమో భారతమో భగవద్గీతో లేకపోతే మహాభారతంలో కథలో లేకపోతే మంచి మంచి విషయాలు గొప్ప గొప్ప చరిత్రలో ఏదో ఒకటి మొత్తానికి స్పెండ్ టైం విత్ దెమ్. వాళ్ళు యూత్ అయితే వాళ్ళ యూత్ సంబంధించిన టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసుకోండి, వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోండి మీరు, పర్వాలేదు. ఇప్పుడు మీ కొడుకో కూతురో ఎకనామిక్స్ అవుతున్నాడు, అరే ఎకనామిక్స్ అంటే ఏంటి నాకు అర్థంగా చదవలేను నేను, వాడు ఇన్స్పైర్ అయిపోతాడు, అమ్మ నాన్న అడుగుతున్నాడు కదా అని. నీకు అర్థం కాదు అన్న అంటాడు, నాకు అర్థం కాదు కాబట్టి చెప్పమని చెప్తున్నాను, మంచి టీచర్ కదా నువ్వు. You learn how to involve in all these people in topics and discussions, and you can learn and also you can teach. Very intelligent, so beautiful time it is. తర్వాత ఎంక్వైర్ సర్వెంట్స్, వాళ్ళు అడగండి, పాపం ఫోన్ చేసి అడగండి. మీ ఇంట్లో మీ కింద పనిచేసే వాళ్ళు తెలిసిన సర్వెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే, నేను అదే చేస్తున్నానండి. నేను ఇక్కడ ఆశ్రమానికి వచ్చేటువంటి ఒక దోభి ఉన్నాడు, టైలర్ ఉన్నాడు, మంగళవాడు వస్తుంటాడు మా ఆశ్రమానికి. తర్వాత ఇలా కొంతమంది వచ్చేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు వచ్చేటువంటి వాళ్ళందరినీ అడిగాను నేను వెళ్ళి, వాళ్ళు డబ్బు పంపించాను వాళ్ళకు కొంత. అరే మీకు ఎటువంటి పరిస్థితి ఇబ్బంది చెప్పండి రా బాబు, ఇంట్లో కూర్చొని మీరు మాడిపోవద్దు, బాగున్నారా క్షేమంగా ఉన్నారా, మందులు కావాలా ఏమైనా ఇంకేమైనా కావాలా. టైలర్ ఒకడు, మా టైలర్ ఉన్నాడు ఒకడు, మంచి మా ముస్లిం అతను, మంచి అతను, నా 15 నెలల నుంచి బట్టలు ఆయన కొడతాడు. మరి ఎలా ఉన్నారా ఇప్పుడు ఉద్యోగం 4 నెలల నుంచి ఎవడు కొత్త బట్ట ఎవడుకుంటాడు ఇప్పుడు ఈ మధ్య, బట్టలు కొని ఎవడుస్తాడు వ్యాపారం. అడగండి, వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేయండి. అలా కాకుండా ఆశ్రమ వర్కర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎలా ఉన్నాయి, మీ గ్రామంలో అందరూ బాగున్నారా అడిగి ఎంత వీలైతే అంత హెల్ప్ చేయండి. మీరందరూ ఇప్పుడు వింటున్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా అదృష్టవంతులు. మనం రోడ్ల మీద లేం కదా చిప్ప పట్టుకుని అమ్మ ఆకలి అని చెప్తాను, మనకి దేవుడు ఇచ్చాడు కాబట్టి 10 మందిని చూసుకోండి. మన ఏడుపు ఏంటంటే నాకు బిజినెస్ లాస్ అయిపోయింది, నాకు ఇంత ప్రాఫిట్ రావాలి, నా టర్న్ ఓవర్ తగ్గిపోయింది. ఇవన్నీ ఈజ్ ఇట్ ఎ వరీడ్ నౌ టు బి వరీడ్? తర్వాత టేక్ కేర్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అండ్ అదర్ స్ట్రీట్ యానిమల్స్. ఎవరో కుక్కలు ఉన్నాయి చూడండి. ఇప్పుడు మొన్న ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఒక ఎపీల్ వచ్చింది, ఒకటి నాకు కూడా వచ్చింది ఒక ఎపీల్. ఇలా ఉన్నాం మేము, వేల యానిమల్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి, కుక్కలు చాలా ఉన్నాయి, 1500 కుక్కలు 1000 కుక్కలు ఉన్నాయి. వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ సేవ చేస్తున్నారు, ఎన్జిఓ. ఈ కోవిడ్ టైంలో వాళ్ళకి అసలు డబ్బులు రావట్లేదు, నెలకి అతనేమో ఈ సోల్డ్ ఇస్ ప్రాపర్టీ, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేస్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ సోల్డ్ ఇట్ ఆఫ్, బట్ ఐ నీడ్ మనీ టు రన్ దిస్, టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ మూగ జంతువులు అందరూ పాపం. మన స్ట్రీట్లో ఉంటాయి ఏదో ఒకటి, అంటే మైండ్ని ఒక భూతదయ అంటాం. దేవరుణం, భూతరుణం, ఋషి రుణం, ఆత్మరుణం ఉన్నాయి కదా, మనకు రుణాలు అన్నీ ఉన్నాయి కదా. కాబట్టి వాళ్ళు సఫరింగ్ అవుతున్నారు పాపం. ఎటువంటి తేడా ఏం లేదు, వాళ్ళకి శరీరం మనకి శరీరం ఉన్నది. కాబట్టి మనకి తోచిన దాంట్లో ఇవన్నీ చక్కగా ఇన్ని రంగాల్లో మనం మైండ్ని పెడితే స్ట్రెస్ ఏంటి. తర్వాత వాచ్ ఇంటర్వ్యూస్ చెప్పాను ఇప్పుడు ఇందాక మీకు నేను, ఆఫ్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ ఇన్ యూట్యూబ్. మంచి మంచి ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి, అవి వాచ్ చేయండి. తర్వాత ఇంకా చాలామంది కరెస్పాండెంట్స్ ఉన్నారు మాకు, పిల్లలకి ఏం చెప్పాలి అని. ఇది ఒక పాయింట్ నేను కవర్ చేశాను లాస్ట్ మంత్ ఒక లెక్చర్లో, మీకు అదే పాయింట్స్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది అకాడమిక్స్, ఇప్పుడు జూమ్లో కూడా టీచర్లు కొంచెం కంగారు పెట్టకుండా పిల్లల్ని
ఏం చేయాలి? ఎవ్రీడే ఒక 5 నిమిషాలు సరదాగా మాట్లాడుకోండి వాళ్ళతోటి. ఏదో ఒక చిన్న పొడుపుగా చెప్పండి, ఏదో ఒక వాల్యూ చెప్పండి. A to Z వాల్యూస్ రాయండి. మీరు A to Z 26 వాల్యూస్ రాసుకోండి. ఏదో ఒకటి క్రియేటివ్ చేయండి. లేకపోతే భగవద్గీతలో కొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 13వ అధ్యాయంలో 20 వాల్యూస్, 12వ అధ్యాయంలో 36 వాల్యూస్, 16 అధ్యాయంలో 24 శ్లోకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులో మంచి మంచి వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అందులో రాక్షస క్వాలిటీస్, తర్వాత మంచి దైవీ సంపత్తు, అసుర సంపత్తు, డివైన్ క్వాలిటీస్ ఏమిటి అవి చెప్పండి చక్కగా. ఒక్కొక్కటి చెప్పండి వాల్యూ. వాళ్ళు లేషన్ రైట్ డౌన్ సీరియల్గా రాసుకుంటూ పోతారు. ఒక సెపరేట్ బుక్ పెట్టుకోమని చెప్పండి. ఎంత 5 నిమిషాలు అవుతుంది చెప్పండి, ఏం పర్వాలేదు. ఇంట్లో వాళ్ళు విని బాగుపడతారు. ఇప్పుడు టీచర్లకు పరిస్థితి బాగోలేదు, కరెక్టే. ఐ నో దట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్. Schools are facing problem, and there's no fees being paid by parents, teachers, students. Classes are difficult. Online difficulties unnai. Everybody can't afford online teaching. Everybody cannot afford smartphone at their houses. All the problems we have. ఇందులో కూడా మీకు ఇన్నోవేషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. హౌ టు టీచ్ అని. సో ఒక వాల్యూ చెప్పండి పిల్లలకి, ఏదో ఒకటి. రెండవది, ఈ పరిస్థితుల్లో బ్యాలెన్సింగ్గా ఎలా ఉండాలి అని మీరు ఒక 10-15 ఉదాహరణలు రాసుకోండి. చిన్నపిల్లలు హౌ దే గెట్ డిస్టర్బ్డ్. ఎవ్రీ టీచర్ నోస్, ఎవ్రీ కరెస్పాండెంట్ నోస్. ఆర్ ఇఫ్ మీరందరూ కూడా ఒక స్కూల్ టీచర్స్ అంటే ఒక జూమ్లో మీటింగ్ పెట్టుకోండి, ఒక వర్క్షాప్ పెట్టుకోండి. పెట్టుకున్న తర్వాత వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ ద చిల్డ్రన్ గో అవుట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ డిస్కస్ చేసుకోండి. ఒక కామన్ పాయింట్స్ రాసుకోండి. రాసుకున్న తర్వాత ఒక క్లాస్ ఎండింగ్లో ఏదో ఒకటి ఎలాగ బ్యాలెన్స్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఏదో సమ్ బ్యాలెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆస్క్డ్ మమ్మీ టు ప్రిపేర్ బిర్యానీ, నాట్ ప్రిపేర్ బిర్యానీ, మమ్మీ సెడ్ నో టు ఇట్. సో హౌ డు యూ రియాక్ట్? చిన్నపిల్లలకి అప్పుడు ఈవెన్ 5th క్లాస్ 4th క్లాస్ వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు. మరీ చిన్నపిల్లలకి అర్థం కాదు, కానీ అంటే మీరు రేంజ్ ఎవరికి ఎటువంటి సేవ చేయొచ్చో ఆలోచించుకొని be practical in teaching. You can tell them so many examples. Somebody will say, I can't use the Zoom, ansep chuste kalna padta hai. And just sympathize with the student. ఇలాంటివన్నీ ముందు ఇన్ఫార్మల్గా టాక్ చేయండి, డిస్కస్ చేసుకోండి. అప్పుడు చెప్పండి, కళ్ళు పాడైపోతున్న స్క్రీన్ అంటే స్క్రీన్ బ్రైట్నెస్ రెడ్యూస్ చేసుకోండి. మధ్యలో ఒకసారి కళ్ళు 1-2 సెకండ్ కోసం కళ్ళు ముంచి లేకపోతే కళ్ళు మూసేసి మళ్ళీ తెరవండి. లేకపోతే మధ్య దృష్టిని మార్చండి, మధ్యలో అక్కడ చూడండి, పర్వాలేదు, నేనేం అనుకోను. వేర్ దెర్ ఇస్ అ విల్, వేర్ దెర్ ఇస్ అ హార్ట్, పాత్ ఓపెన్స్. ఆ 1 గంట క్లాసు మీరు జూమ్లో చెప్పినా కూడా ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్. 1 గంట కాదు, 35 నిమిషాలు తీసుకుంటారు. ఆ 35 minutes ఇస్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ దెమ్. తర్వాత పిల్లల్ని అడగండి, ఎందుకంటే కరస్పాండెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి అంటే నేను 4-5 పాయింట్స్ చెప్తున్నాను. వాట్ ఆర్ దోస్ థింగ్స్ దట్ దే కుడ్ లివ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ దమ్ డ్యూరింగ్ ద లాక్డౌన్? అడగండి. మీరు చూసారా పిల్లలు, ఇవి మీకు తెలియకుండానే, ఇవి లేకుండానే 4 నెలల నుంచి మీరు ఉంటున్నారు. ఎంత గ్రేట్ కదా. క్లాప్ దెమ్, ప్యాట్, గుడ్, హౌ గ్రేట్ యు ఆర్. Did you go and did you కొంచెం సిటీ పిల్లలు అయితే ఈ ఎగ్జామ్ మనకు వస్తుంది. Did you eat pizza for 3 months? No. Did you eat burger? No. సిటీ పిల్లలు అయితే. Did you go to mall? No. Did you see any movie? No. Very good. No, you are able to stay. Did you meet any friends? No. Did you go to park? No. Oh. So therefore, make them aware that you are growing. వాళ్ళు రామే చెప్పండి, వాళ్ళనే. మంచి ఉన్నాయి. తర్వాత వాట్ న్యూ థింగ్ దే ఆర్ లెర్నింగ్ డ్యూరింగ్ లాక్డౌన్, వాళ్ళని అడగండి. అడిగి చెప్పండి, మీకు చెప్పండి. కొత్త మీరు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు ఆలోచించమని చెప్పండి వాళ్ళని. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్. Teach them compassion.
towards all those who are poor and suffering. వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ పని వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయమని చెప్పండి. ఈ పూర్ పీపుల్ ఉంటారు, పూర్ వాళ్ళ గురించి ఆలోచించమని చెప్పండి. హౌ లక్కీ యు ఆర్ అని చెప్పండి. వాళ్ళ కోసం ప్రే చేయమని చెప్పండి. ఐ థింక్ ఇవన్నీ చేస్తే యూ కెన్ మేనేజ్ స్ట్రెస్ ఈజీ. ఇప్పుడు కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, చాలా కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి, స్వామీజీ పేరెంట్స్ డబ్బులు కట్టడం లేదు, ఫీజు కట్టట్లేదు, ఏం చేయాలి అంటే నేనేం చేయగలను చెప్పండి. వాళ్ళ ఇబ్బందులు వాళ్ళకు ఉన్నాయి. నిన్న ఒక ఆయన పేరెంట్ వచ్చాడు, ఆయన చీఫ్ షెఫ్ ఒక పెద్ద హోటల్కి, ఆ మిషన్ మెంబర్ అబ్బాయి ఆయన ఢిల్లీలో పెద్ద హోటల్కి, 5 స్టార్ హోటల్కి, 7 స్టార్ హోటల్కి చీఫ్ షెఫ్ ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆయన అన్నారు, పాపం స్వామీజీ మా దాంట్లో కూడా 150 స్టాఫ్ ఉంది నా దగ్గర, నా కింద ఒక 70 మెంబర్స్ని తీయాల్సి వచ్చింది ఉద్యోగం నుంచి అని. తర్వాత ఐ ఆస్క్డ్ డిడ్ యూ పే యువర్ డాటర్స్ ఫీ అని అడిగాను. ఎస్ స్వామీజీ కట్టేసిన డబ్బులు, వాళ్ళ అమ్మాయి చిన్న చదువుకుంటుంది, ఆన్లైన్ క్లాసెస్. నో స్వామీజీ డబ్బు కట్టేసాను, వీఆర్ నాట్ వీ హ్యావ్ టు హెల్ప్ పీపుల్ ఆల్సో. ఐఎమ్ ఆల్సో హెల్పింగ్ అదర్ పీపుల్ హూ హావ్ బీన్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ మై సర్వీస్. నేను ఏం చేయాలో అని చేస్తున్నాను వాళ్ళకి. నాకు బాగా తెలుసు, నాకు 50% శాలరీ వస్తున్నది. నేను 50% వెరీ హై ఫర్ యూ అని చెప్పాను. ఎస్ కరెక్ట్ స్వామీజీ. సో పిల్లలకి కొంచెం పరిస్థితి బాగోలేదు. ఎస్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఇట్ అదే ప్రొజెక్ట్ చేసి 70 mm స్క్రీన్ మీద ప్రొజెక్ట్ చేసి అంత భయంకరమైన వికృతాకారాలు చూసి భయపడి చచ్చే కన్నా, ఎస్ సిచ్యువేషన్ బాగోలేదు, ఈ టైంలో మనం ఏం చేయగలమో చేయండి. మీరు మరీ అంత గడ్డు పరిస్థితి మీకుంటే సీక్ హెల్ప్ అని అడిగాను. సీక్ హెల్ప్, ఆ దేవుడిని ప్రార్థన చేయండి. చేస్తే మీకే థాట్ వస్తుంది, ఈ నడుగు హెల్ప్ చేస్తాడని థాట్ వస్తుంది. సీ దట్ డోంట్ స్టార్వ్. మొట్టమొదటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే వీ షుడ్ నాట్ స్టార్వ్ నౌ, వీ షుడ్ లివ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ మెడిసిన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఫుడ్ అండ్ మెడిసిన్స్, దీస్ two are important. Clothing is not so important. Shelter we already have. Everybody has some shelter. First, food and medicines and protection from COVID. ఈ 3 కనుక మీరుంటే యు ఆర్ రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఆన్ ద ప్లానెట్. చాలు ఈ సమయం చెప్పి చాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ థింక్ ఐ కన్క్లూడ్ మై దీస్ థాట్స్ విత్ దీస్ థింగ్స్. థ్యాంక్స్ టు both the organizations for giving me this opportunity and wonderful meeting you all. May God bless you all with long life, good health, and may you grow spiritually. May your consciousness expand, unfold, and embrace the whole universe in your consciousness. ఒక మంత్రం చెప్తున్నాను, ఒక మహాత్ముడు ఇచ్చిన మంత్రం. ఆయన ఏంటంటే ఆయన చెప్పారంటే, I am in the universe and the universe is in me. I am in the universe, but actually the universe reflects in me, the universe is in me. My consciousness holds the samasti. నా హృదయంలోనే సమష్టి మొత్తం ఇమిడి ఉన్నది అన్నటువంటి జ్ఞానంతో అటువంటి మన స్పిరిట్స్, మనం వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఎటర్నల్ స్పిరిట్స్. ఆ థాట్ తోటి మీరు మెడిటేట్ చేయండి. I am in the universe and the universe is in me. Beautiful thing. You feel it and you see how you change in life. Thank you. Hari Om. Namaskar. Namaskar, sir. Swamiji, can we have a brief question answer session? Maybe 3-4 questions if somebody has any questions. No problem. Okay. ఎవరన్నా స్వామీజీ గారిని ఏమన్నా అడగదలుచుకున్నా అంటే మీరు ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. యశ్వంత్ అన్మ్యూట్ చేసే. Okay. Okay. Whoever wants to ask, please raise your hand. దాంట్లో ఆప్షన్ లో ఉంటుంది. If you can just raise the hand. Oh, Ramchandra Chintala raising the hand. We will unmute those people.
ఆయన థమ్స్ అప్ చూపిస్తున్నాడు రామచంద్ర చింతల్ గారు. రామచంద్ర చింతల్ గారా? ఒక్క నిమిషం సార్. కృష్ణ చేస్తున్నారు సార్. దే ఆర్ అన్మ్యూటింగ్. 1 minute. ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి. ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. సార్ అడగండి సార్. ఒకటే, ప్రతి మానవుడు ఫస్ట్ జీవించడానికి ఫుడ్ అండ్ ఆరోగ్యం, ఇవి రెండు ఉండాలంటే అన్ని కోరికలను పరిమితం చేసుకోవాలి. ఇది చేసుకోవడానికి ఒక సమాజంలో మొదటి వ్యక్తి ఎవరంటే ఉపాధ్యాయుడే. ఈ ఉపాధ్యాయులకు మంచి మోటివేషన్ క్లాస్ తీసుకున్నందుకు మా ట్రస్మా నుంచి తరపున, ఐఎంసిటిఎఫ్ తరపున, లీడ్ ఇండియా తరపున ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ. I think no questions, Chandrasekhar. You can conclude. Thank you, sir, Swamiji. So I call upon Sri Khadar Garu to propose a formal vote of thanks. But before that, I think Swamiji, it has been very, very enlightening. Chana thanks, dhanyavadalu. You have taken time out from your schedule. Chana mandi, they are expressing their gratitude and they are expressing their thanks in the chat lo. Arukula Ramachandra Reddy Garu has raised his hand. Mana Yashwant, can you just enable him to ask his question? Ramachandra Reddy Garu చెప్పండి. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అన్మ్యూట్ చేయండి. స్వామీజీ గుడ్ మార్నింగ్. అయితే స్వామీజీ, మనము సర్వస్వము కోల్పోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మన జీవనం స్టార్ట్ చేయొచ్చా? మన ఆస్తిపాస్తులు సర్వస్వం కోల్పోయిన తర్వాత కూడా మనం మళ్ళీ మన లైఫ్ ను పునఃప్రారంభించాలంటే ఏం చేయాలి? సర్వస్వం కోల్పోవడం అనేటువంటిది ఏంటో ముందు నిర్వచించేసుకోవాలి. అంటే డబ్బు లేదనా, ఇల్లు లేదనా, తినడానికి ఇది లేదనా చూసుకోవాలి. రెండవది, జాగ్రత్త వినండి, సమాజంలో ప్రతి వ్యక్తికి కూడా కొంతమంది వ్యక్తులు ఉంటారు. ఎవరైతే సహాయం చేయడానికి సన్నద్ధులై ఉంటారో వారి సహాయం తీసుకుని మళ్ళీ మన జీవితాన్ని పునర్నిర్మింపజేసుకోవాలి. అంతేకాని నాకు ఎవడూ సహాయం లేకుండా ఉండదు అనేటువంటి స్థితి ఉండదు. మరీ అంత ఒసామా బిన్ లాడెన్ వాడే అలాంటి వాడికే కొంతమంది సహాయకులు తయారయ్యారు, వాడు టెర్రరిస్ట్ నెంబర్ 1 అయినా సరే. కాబట్టి సహాయం లేకుండా ఉండదు. నేను అనేది ఏంటి, అందుకే అన్నాను సీక్ హెల్ప్ అని అడిగాను. పరిస్థితులు చాలా మందికి పరిస్థితులు బాగోలేకపోవచ్చు, దానికే ఉంది. అడిగితే మన హెల్ప్ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ దైవమే వేరే రూపంలో, మానుష రూపేణ అన్నట్టుగా ఆ దైవమే ఏదో ఒక రూపంలో వచ్చి మనం ఆదుకుని మళ్ళీ మనకి బీజాలు నాటుతుంది. ఆ ధైర్యం, ఆ నమ్మకం ఉండాలి. అంతేగాని కుషించిపోకూడదు. అలా ఉండకూడదని, అలా పరిస్థితి ఎవరికి రాకూడదని కోరుకుంటున్నాను నేను. రైట్ ఆచార్య, థ్యాంక్ యూ. So I think now let's bring this wonderful session. It's very difficult to conclude these kinds of sessions because Swamiji anta maatladutunte anta vinana anipistuntundi manaku, because it is not only feeding the mind but also feeding the soul. But definitely we will have a few more sessions with Swamiji in future. At least I will personally be
very interested to meet him up whenever I visit Noida or whenever Swamiji is in Hyderabad. Welcome. Thank you, sir. We can So I have very good lunch or dinner. తప్పకుండా sir. It will be my honor, sir. I request Khadar Garu to propose a formal vote of thanks. ఆధార్ గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి. ఓకే. Right. Namaste to all. We had a wonderful session on stress management. Mananiya Swamiji Chidrupananda ji has given a wonderful stress management session, focusing more on the spirituality and certain habitual principles, certain core habits, and how to overcome and how to live in a unison, how to go with the society, and how to train our children, how to train our mind. He had given wonderful formula like train, teach, and tame the minds, and also to spend valuable time with the family, and also to come out with bouncing spirits, not to get distressed, because the mental stress also leads to the physical disorder, which is not good for the society. His enlightening guidance, I hope, will definitely help all the school leaders. As many have spoken, the schools are the only platforms where we can train the tomorrow's citizens. So all the school leaders, once they are enlightened and once they are motivated by such kind of golden words and the valuable interactive sessions by Pujya Chidrupananda ji, and his words, I hope will definitely show the path of enlightenment, and will definitely we all come out of this crisis, and one day we'll again work towards building a nation. And our IMCTF, we believe in value building is nation building, and the schools are the only platform where the values are being built. And we wish on, and also we request Swamiji to associate with IMCTF whenever the time permits, to have his valuable time and share his views and try to guide us on the righteous path, so that we will be more energetic to do the things in the coming days. Hope all the efforts of the school leaders will lead to Vishwaguru Bharat.